शोभा यात्रा विचेंसा जी ने इटली गूंजण ला दिता। रविदासिया संगत ने मिल के इत्थे हर निशान चला दिता। सोहणे इस मंदिर दे विच अमृत बाणी का प्रकाश जी, गुरां दी बाणी मिठी जिद्दां शहद वाली मिठास जी। संत रामानंद दी शहीदी ने संगत नूं समझा दिता। रविदासिया संगत ने मिल के इत्थे हर निशान चला दिता। गुरु रविदास दे इस मंदिर विच बाबा साहिब दा भी सत्कार हुंदा। देश विदेशों इत्थे आउण बुलारे, गुरां दे मिशन दा खूब प्रचार हुंदा। अजमेर सूझ सियाणी इत्थों की संगत ने विचेंसा ना चमका दिता। रविदासिया संगत ने मिल के इत्थे हर निशान चला दिता। अज आपां इस गुरु घर का स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिथे उन्हां महापुरुषों के मिशन का प्रचार होता है, जिस मिशन की बदौलत साडे लोगों की जिंदगी रोशन हुई है। जिस बारे होर वधेरे जानकारी लई आपां साडे दरम्यान पहुंचे साडे बहुत ही सत्कारयोग बहुजन चिंतक श्री भगवान सिंह जी चौहान पासों लेनी है। साडे दरम्यान भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर वैलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर्ड इटली के जिम्मेवार साथी भी पहुंचे हुए हैं। प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे चमनलाल बैन जी मिलान तो, साडे रोमा तो साथी भी इत्थे पहुंचे हुए हैं। असीं उन्हां नूं भी इत्थे पहुंचण लई जी आना आखदे हां। अखीर विच समूह संगत नूं इस गुरु घर के स्थापना दिवस की लख लख बधाई होवे अते बधाई दीआं पात्र हन इत्थों की मौजूदा कमेटी अते इत्थों दीआं साबका कमेटियां, जिन्हां दीआं सेवावां करके गुरु घर हमेशा चढ़ती कला वल चल रहा है। जय गुरुदेव, जय। सो गुरु नो प्यारी सत्संग जी, ये सन साडे गुरु घर के सेवादार भाई साहब भाई अजमेर जी, जिन्हों ने आप सब संगतां नूं गुरु घर के स्थापना दिवस से बधाई दी। सो असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ जो साडे पास इंडिया तो अचेचे तौर पर बुलारे पहुंचे हैं। भाई साहब भाई भगवान सिंह जी चौहान, आईया हुई संगतां का धन्नवाद, बाहरों आए सज्जणों का धन्नवाद। सो हुण मैं बेनती करा कैलाश मंगल प्रधान भारत रत्न भीमराव अंबेडकर वैलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर्ड इटली वो स्टेज ते आउण 5 मिनट वास्ते अपने विचार संगतां दे नाल साझे करन। सो उस तो उपरंत श्री सरजीत जी बिरक चेयरमैन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैलफेयर एसोसीएशन इटली, सो वो भी अपने विचार रखणगे। उस तो उपरंत जो इंडिया तो अचेचे तौर पर श्री भगवान सिंह जी चौहान पहुंचे हैं, इंचार्ज बसपा पंजाब, वो सारी ही संगत नूं अपने विचारों के नाल निहाल करनगे जी। कैलाश मंगल जी। सब तो पहला गुरु घर आई हुई सारी साध संगत जी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अज जिमें कि सारे साथियों को पता ही आ, सारी संगत को पता कि अज असीं गुरु घर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो मैं डॉक्टर BR अंबेडकर वैलफेयर एसोसीएशन इटली वालों सारी साध संगत को इस गल की बधाई दिंदा है कि उन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया। गुरु घर तो साढ़े को पहला सीगा, पर असीं वो जिहड़ा किराए के उपर लिया हुआ सी नाल दी नालों सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, और वो जिहड़ी शुरुआत करनी वो भी बहुत औखी सी। गुरु घर को जो आप शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा जी साड़ी एनर्जी, साडा बहुत ज़्यादा पैसा, तकरीबन गुरु घर की साध संगत ने जो आप इन्होंने गुरु घर बनाया वो भी बहुत एक उम्मीद के नाल सीगा। जो इस गुरु घर को असीं खरीदिया, ये भी साड़ी जी बहुत बड़ी सुरंगा के पात्र है गुरु घर कमेटी के।
ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਅਜਮੇਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੀਸਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂति ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, MP ਰਹੇ, MLA ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਇਰੋਪੇਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਰੀਆਰ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਨਾਈਏ। ਪੈਰੀਅਰ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ CL ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਰ ਧਰਮ ਮੰਡਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 4 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਦੇਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਵਿਰਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। सतगुरु गुरु रविदास जी की अपार किरपा दे नाल संतां गुरुआं महापुरुषां की अपार किरपा दे नाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 40 सालों के संघर्ष की बदौलत हजारां सालों तो दबे कुचले अछूत अनटचेबल समाज दे विच जी के हजारां तरह दीयां दुश्वारियां दुख सह के पिंडां दे विच शहरां दे विच अनटचेबल होने दे दुख सह के जिस कौम तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार भेंट आउंदी सी, परछावां भी पैंदा सी, उस कौम दे विच रह के अज असीं
इन्हां संतां गुरुआं महापुरुषां ने बहुत पीड़ा सही आ तां अज असीं इस मुकाम ते पहुंचे। ये मुकाम भी मंजिल नहीं है, गुरु घर मंजिल नहीं है। मैं एक पहली बार जिंदगी च कोई डिक्लेरेशन दे रहा, ये गल अज तक मैं कही नहीं सी। गुरु घर मंजिल नहीं है, मंजिल अजे होर अगे। गुरु घर उस महान परिवर्तन लई हैडक्वार्टर बन सकते। ये एक हैडक्वार्टर है, पवित्र हैडक्वार्टर, मुकद्दस हैडक्वार्टर है, जिथे गुरु रविदास जी का नाम चलता। संतां गुरुआं महापुरुषां नूं याद करके असी अपनी मंजिल वल नूं ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, जिथे इज्जत की रोटी, इज्जत के नाल रहना, ऐसा राज होवे, ऐसा राज प्रबंध होवे। जिस देश दे विच तुसी रह रहे हो, इथे ये राज प्रबंध हैगा। अज तो 30-35 साल पहला तुहाडे चों बहुतिआं ने जन्म भी नहीं लिया होना, नौजवान बैठे आ। मैं स्विट्जरलैंड की धरती ते 5 साल रह के गया। दुनिया का सब तो खूबसूरत मुल्क, टूरिस्ट या अमीर आदमी जिहड़ा सब तो अमीर हो जाए तो वो टूरिज्म करना चाहता है, बाहरले देशों के विच जाके यात्रु बन के देश देखने चाहता है। तो जिहड़ा सब तो अमीर हुंदा वो स्विट्जरलैंड च जरूर जांदा। ਉਹਦੀ आखिरी तमन्ना, जिहड़े फिल्म भी बनाउंदे बॉम्बे दे विच फिल्मां बनाउंदे, ਉਹਨੂੰ सब तो अमीर फिल्म प्रोड्यूसर गिणिया जाता, जिहड़ा स्विट्जरलैंड की धरती ते जाके अपनी फिल्म बना के आ, क्योंकि सब तो महंगा भी है, सुंदर भी है, महंगा भी है। मैं उत्थे 5 साल रह के गया और मैं इस यूरोप नूं चंगी तरह जानदा। सो तुसी उस मुल्क दे विच बैठे हो जिथे गुरु रविदास जी दे सुपनियां दा राज, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ। इथे जे दुख किसी बशर नूं आउंदा है, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, जे किसी इंसान नूं दुख आ जाए तो 3 मिनट दे विच एंबूलेंस उदों हुंदी सी जदों मैं स्विट्जरलैंड, अज पता नहीं वो समा घट गया या उन्ना ही है। 3 मिनट दे विच एंबूलेंस, 3 मिनट च पुलिस, और जे ग्रीवियस इंजरी होवे तो 3 मिनट दे विच हैलीकॉप्टर। ये वो देश, ये वो यूरोप है जिथे साडे संतां गुरुआं महापुरुषां दा सुपना जिहड़ा इंडिया चों वो लै रहे सी, ये उत्थे भी हो सकता सी। जे वर्ण व्यवस्था ना हुंदी तां साडे संतां गुरुआं महापुरुषां दे विच इन्ना तेज प्रताप सी कि वो बहुत वड्डियां वड्डियां काढां, बहुत वड्डे वड्डे परिवर्तन खुद ही लिया सकते थे। पर जे जात दा वर्ण व्यवस्था ना, वर्ण व्यवस्था की वजह के नाल साडा देश भारत सदियां सदियां तक गुलाम रहा, और अज भी गुलामी के कंढे ते खड़ा है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के उत्ते अज भी कोई सरकार काम नहीं कर रही। जे सब तो बड़ा सिक्खी का फलसफा लैके सतगुरु आए सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब 1430 अंग, जिहदे विच साडे गुरु महाराज दे भी 40 शब्द ते एक श्लोक विराजमान है। वो सारे दा सारा मिशन, सारी दी सारी लड़ाई, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुअत नीच, नानक तिनके संग साथ बड्डियों से क्या रीस। जिथे नीच संभालियन
तिथे नजर तेरी बख्शीश। ये सारे का सारा काम गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी नीचां दे नाल जिहड़ा व्यवहार होंदा आया ਉਹਦੇ खिलाफ एक बहुत बड़ा फलसफा, बहुत बड़ी 500 सालों का संघर्ष। सब तो बिरध इंसान, सब तो बिरध गुरु जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच बैठा वो बाबा फरीद जी ने, जिन्हां दा जन्म 1175 च होया। और सब तो आखिरी महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ 1675 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1175 ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 1675 ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। यानी 1175 तो 1675 तक 500 साल का वकफा। ये 500 साल के दौरान क्या क्या होया, किदां दी राजनीतिक व्यवस्था सी, इन्हां 500 सालों के विच राजनीतिक व्यवस्था साडे बुजुर्ग, साडे दादे पड़दादे किदां दी व्यवस्था के शिकार होए। राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाएन बैठे सुते, चाकर नैना पायन कहो रत पित कुते हो चट्टी जाओ। ये हालात सी। इंसाफ के नां ते नेर घुप सी। बहुत दुख तकलीफ सह के असीं इत्थे पहुंचे और साडे गुरु सानू कह रहे कि ये मंजिल नहीं है, ये मुकद्दस स्थान उन्हां दे नां ते जिहड़ा बनिया, इथों होर परिवर्तन की आस लैके असीं इंडिया दे विच काम कर रहे हैं। जे मैं चाहुंदा स्विट्जरलैंड ना छड्डदा, मेरे 2 बच्चे उत्थे पैदा होए, मैं ना छड्डदा। मैनू पता सी पक्के होण दा क्या मतलब हुंदा, मैनू पता सी पासपोर्ट होण दा क्या मतलब हुंदा, लेकिन वो लहर वगार रही सी कि सिर्फ इंसान होना और अमीर होना काफी नहीं है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है वर वृख जोयो, कई जन्म पंखी सर्प होयो। कई जन्म गजमीन कुरंगा पढ़ जाते तेजी तेजी दे नाल। कदी असीं भाई ज्ञानी पाठी नूं कोशिश नहीं की कि इहदा व्याख्या करके दस भी इहदा मतलब की। गुरबाणी कहती भी असीं कई जन्मां दे विचों दी लंघे, हाथी भी होए, कीट पतंगे भी होए, हैबर मैंने घोड़ा भी होए, वृक्ष मैंने बौद्ध भी होए, जोते भी गए, मीन यानी मच्छी भी होए, कुरंग यानी हिरण भी होए, कई जन्म गज मीन कुरंगा। और फिर जाके एक इंसानी जामा मिलिया, एक गुरबाणी कहती है। और इस इंसानी जामे दे विच भी कहते भी जगदीश मिलन की ये तेरी बरिया, कि जिहड़े चिरां कालां तो असीं परमात्मा नूं मिलण दी इच्छा लैके बैठे हुए आ, और ये बारी आ इंसान बन के परमात्मा नूं मिलण दी। लेकिन वो बारी ये भी इदां दी खराब कर रहे आ वर्ण व्यवस्था वाले कि जे शंभूक ऋषि उस बारी दे विच प्रभु दा नाम लै रहा सी तां ओदा गला कट दिता जांदा सी, क्योंकि वो साडी बरादरी जो सी, छोटी बरादरी जो सी। जे अज असीं अपना गुरु घर बना के बैठे हैं, इहदा भी कोई कारण है कि असीं किते ना किते दूजे गुरु घरां दे विच किते सताए होए रहे होवांगे, किते साडे नाल भेद वितकरा रहा होएगा, जिहड़ा कि अज भी इंडिया की धरती ते कई डेरियां दे विच भी चलदा है।
और साडे संतां गुरुआं महापुरखां ने जदों ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਕਮੀਨ ਢੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੂੜਾ, ਕੂੜਾ, ਮਾੜੂ, ਗਰੀਬੂ, ਮੰਗਤਾ, ਘਸੀਟਾ, ਰੁਲਦਾ, ਚੂੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੂੜਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਮਾੜੂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਗਰੀਬੂ ਰਾਮ, ਰੁਲਦਾ ਰਾਮ, ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੀ? ਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੂੜਾ ਰਾਮ ਰੱਖੋ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੂੜਾ ਰਾਮ ਰੱਖੋ? ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈਓ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ 5-7-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ, ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਬਰੂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਹਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਢੇਰਾ ਤੇ ਢੇਰੇ ਔਰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਕੀ? ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੁਕਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਰੂੜੇ ਮਾੜੂ ਗਰੀਬੂ ਮੰਗਤੇ ਫਕੀਰ ਢੇਰੂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਗਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ,
जिन्ना हवादार और लाइटेड ये गुरु घर, मैं सारे गुरु घर घूमे यूरोप च, लेकिन सब तो वध हवादार और लाइटेड जिथे कुदरती लो आउंदी होवे, लाइटां दी लोड़ ना होवे, सूरज रवि खुद इत्थे अपनी लो दी बरखा करता होवे, तां ये गुरु घर है। तां मौके दे हाकमां ने उस गुरु रविदास साडे अणखी गुरु नूं खरीदण दी कोशिश कीती, तां ओह रागी ढाडी जरूर दसदे होणगे कि मौके दे हाकमां ने पारस पेश कीता सी। और गुरु रविदास ने कहते साडे अणखी गुरु ने पारस नूं ठुड मार दिता सी। 6 महीने बाद जदों गुरु रविदास इस कौम नूं जगाउण दी अलख बरकरार रखे हुए सी, बेगमपुरा शहर को नाम पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, ये सारे दे सारे शब्द जदों वो उचारदे गाउंदे लोकां नूं समझाउंदे रहे, तां मौके दे हाकमां ने कहा कि तो पारस वापस ले लो। पारस एक ऐसा टच स्टोन गिणिया जांदा जिहदे नाल तुसीं तांबा लोहा घसाओ सोना बन जांदा, और जिन्ना मर्जी सोना बना लो। ये पारस की कोई खासियत सी टच स्टोन दी, लेकिन गुरु रविदास ने पारस नूं ठोकर मार दी, ठुड मार दिता। तदे अज उन्हां दे नाम ते असीं अज बैठे होए। ये ठीक है, उन्हां दा नाम इस कदर धरती ते आया कि सिर्फ वो गरीबां दे जां साडे चमारां दे ही गुरु बन के रह गए, क्योंकि जिद्दां सातों नफरत सी इदां ही उन्हां नूं साडे गुरु तो नफरत होण लगी। तदे तां पापियां ने संत बाबा रामानंद जी नूं आस्ट्रेलिया दे विच गोलियां नाल शहीद कीता, गोलियां नाल शहीद कीता। कुछ पापी लोगों ने जिन्हां नूं नहीं चंगा लगदा सी कि गुरु रविदास दा नाम धरती दे पिंड पिंड और शहर शहर और देश देश दे विच हो जाए, तो मैं तो समझांगा कि वो शहादत भागां वाली, वो शहादत भागां वाली आ, क्योंकि मंजियां ते तां सारे लोग मरदे देखे, रजाइयां बिस्तरियां च तां मरदे देखे, गोलियां नाल मरदा तां कोई है जिहड़ा मैदाने जंग दे विच कुद्दिया होया। असीं खरे कदी ये मौत लभदे फिरदे। जदों मैं नेवी च भी भर्ती होया सी 1974 दे विच, उदों 71 दी जंग हटी सी, ते मैं सोचिया सी भी देश लई मरना ठीक है। उन्हां दिनां दे विच 71 दी लड़ाई हुई, 74 च मैं 10वीं कीती, 74 च मैं नेवी च भर्ती हो गई। जदों मेरी 10 साल दी सेवा खत्म हुई नेवी चों, मैं सोचा लड़ाई तो हुई, शहादत तो हुई नहीं, उस तो बाद लड़ाई कोई नहीं हुई। 71 तो बाद असीं तां लभदे सी भी नेवी किते ना किते खुद पवे। हुण असीं कौम लई खुद पे 1992 तो लैके कौम लई खुद पे कि किते इत्थे ही मिल जाए कोई इदां दी मौत, क्योंकि 3 तरह की मौत सानू सारियां नूं आउणी आ। 2 तरह की तां यकीनी है, जिन्ना मर्जी बच लो। एक कल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाए। असीं आए आ 80 90 70, मैं तो कहता 150 हो जाओ तुसीं, मैं तो कहता 100 साल तो थल्ले कोई ना रहे, पर जाना तो पैना ही है। कल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाए। और दूजी मौत है केल करेंदे हंज नो अचिंते बाज पे। तुसीं देखिया होना एक्सीडेंट, एक लुधियाने ट्रक चलिया दिलों ते गराया दे कोल 18 जी, इको ही ट्रक दे विच, छोटे ट्रक च 18 घर दे जी, इको ही घर दे हरमंदर साहब जा रहे सी, विचे धीआं सद लईआं गईआं, विचे पुत पोते, विचे ही नोहां, इको ही घर दे 18 जी हरमंदर साहब नूं जा रहे आ। सवेरे सवेरे तड़के भी स्नान करना है। कहते तड़के दे स्नान की बड़ी महत्ता, मैं नहीं कह रहा, वो कहते आ भी तड़के दे स्नान की बड़ी महत्ता आ। तो वो तड़के का स्नान करन किते 1-1:30 बजे घरों निकल पे दिलों, ते जदों गुराया पहुंचे तो अगे सरीए का भरिया ट्रक सी, तो उहदे विच ये छोटा ट्रक बड़े सरीए के ट्रक च इस कदर वजा कि 18 के 18 मौके ते कोई रोण वाला भी नहीं बचा।
कोई चिता नूं अग्नि देण वाला तां छड्डो, कोई रोण वाला भी नहीं बचिया। केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए, ये दो मौतां सानू सारियां नूं आउणियां ही आउणियां, तो बचिया नहीं जा सकदा। एक उम्र दराज हो के और एक खुदा ना खास्ता कदी कोई एक्सीडेंट हो जाए। जिहड़ी उम्र दराज होने का मतलब है 1.5 लाख मौतां धरती ते डेली हो रही। और जे शुक्रिया करना तो सवेरे उठ के तुसी अपने आप का शुक्रिया कर सकते हैं कि उन्हें 1.5 लाख जो आप है नहीं, 1.5 डेली मर रहे हैं, 1.5 लाख डेली धरती ते। पूरे 192 204 मुल्कों के विच 192 तो यूएनओ के नाल रजिस्टर्ड है। टोटल देश 204 है। इन्हां 204 देशों जो मिला के 1.5 लाख लोग रोज मर रहे हैं। लेकिन सवेरे उठ के असी खुशी मना सकते हैं कि मैं है नहीं उन्होंने। और दूजी खुशी ये मनाई जा सकती है कि साडा कोई सगा संबंधी भी है नहीं, क्योंकि सवेरे व्हाट्सएप ते मैसेज आए ही होंगे। जेडे तुम सवेरे उठ के चेक करते हो तो आए ही होंगे, मैसेज आए होंगे, उन्होंने भी कोई है नहीं। बड़ी खुशी की गल होती है। सो कहने का मतलब 2 मौतां तो फिर भी जाना ही जाना, व्हाट्सएप ते होण चाहे ना हो। लेकिन तीजी एक मौत जिन्हों कहते सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन दे 2 मतलब होंगे। जे फारसी च लिया जाए तो दीन का मतलब है मजहब, दीन का मतलब है धर्म। और जे संस्कृत दे विच दीन का मतलब लिया जाए तो दीन का मतलब है असी गुरबे, गरीब, लताड़े, पिछाड़े हुए लोग, जिन्होंने लखां सालों तो जाति वितकरे का शिकार होंदे आए हैं, पिट पछावे के शिकार होंदे आए हैं। दीन दे 2 मतलब है। ते कबीर साहब कहते शूरबीर वो आ जिहड़ा इन्हां दोनां मैदानां दे विच लड़दा होया शहीद हो जाए। सूरा सो पहचानिए, सूरबीर वो है जो लड़े दीन के हेत, जिहड़ा मजहब लई और दीन दुखियां दे लई लड़दा आ। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। वो मौत, वो शहादत साडे संत रामानंद जी दे हिस्से आई। और असी उड़ीकते हैं वो मौत कि सानू करन जो करना है। असी पूरे दुनिया दे विच, देश दे विच थां थां जाके ठोक बजा के अपनी गल कहते हैं, जिहदे करके मैं खास करके जानिया भी जाता। जदों रामदेव ने साडी कौम दीयां धीआं दे खिलाफ कोई शब्द बोलिया सी तां उन्हां दिनां दे मैं एक रैली करके कहा सी भी जिहड़ा राम देव दा सिर वट के लियावे उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनाम दिता जाऊगा। ये ऑलरेडी ऑन दी रिकॉर्ड है। 13 शहरों के विच मेरे खिलाफ केस हुए। 13 शहरों च रामदेव ने मेरे खिलाफ केस किए। और जदों मैं बोलिया तो 3 दिन बाद रामदेव माफी भी मंग गया। 13 शहरों के विच मेरे खिलाफ केस हुए। 12 चो मैं जित गया और एक अजे भी हरिद्वार, जिथे उसका अपना शहर है, उत्थों का अपना दबदबा है, उत्थे अजे भी केस चलता। मैं उत्थे वकील किए हुए। और वो बंदा उन्हें साडी कौम दीयां धीआं भैणां दे खिलाफ इदां दी बेहुरमती वाली गल कीती सी कि वो साडे बर्दाश्त तो बाहर सी। अटैक करा सकता सी। सारे पासे ਉਹਦਾ बोलबाला है, पैसे वाला है। हर शहर, हर खिते दे विच ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ है इस टाइम और सरकारां दे नाल ਉਹਦੀ मिली भुगत है। और इदां दे तमाम किन्ने होर जिन्हां दे बारे मैं जिक्र नहीं कर सकता। तुसीं किते यूट्यूब वगैरह जानते हो, देखते हो, तुहानूं पता लगूगा। ते आपां कदी परवाह नहीं कीती। असीं चाहुंदे हां कि असीं अपने गुरुआं दा फलसफा जिहड़ा आ, सानू होर तां कुछ मिलिया नहीं, सानू जुबान मिली है। सानू गुरु ने जुबान दिती है। असीं इस जुबान दे राहीं अपने गुरु दे फलसफे नूं थां थां पहुंचाईए। और ताकि मंजिल जिहड़ी आ, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न वाली जिहड़ी मंजिल है वो सर हो जाए। गुरु रविदास जी नूं फॉलो करके
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਣਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पास आए, मुझे कहने लगे आप देश के राष्ट्रपति बन जाइए, आपको निर्विरोध चुन लिया जाएगा। तब वाजपेयी जी उसका जवाब जो आप मुझे घर में आके ऑफर कर रहे थे, मैं जवाब अब पार्लीमेंट को देना चाहता हूं। पार्लीमेंट का मतलब सानू सुनाना चाहते थे, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि वाजपेयी साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे आप देश के राष्ट्रपति बन जाइए, और माना कि देश के राष्ट्रपति का घर 300 बेडरूम का होता है। 300 बेडरूम है राष्ट्रपति भवन दे, और 11,000 एकड़ दे विच फैलिया होया है। बहुत बड़े गार्डन है, 200-400 घोड़ सवार कैवलरी उन्होंने दी राखी कर दी है। लेकिन वाजपेयी जी जो देश का राष्ट्रपति होता है वो अंधा, गूंगा और बहरा होता है। वो अपने समाज की बात कर नहीं सकता, अपने समाज का दुख सुन नहीं सकता, अपने समाज का दुख बोल नहीं सकता। इसलिए मैं राष्ट्रपति की कुर्सी को ठुड मारता हूं। गुरु रविदास जी ने पारस को ठुड मारिया, और साहब कांशी राम जी उन्होंने चेले ने, उन्होंने अणखी लीडर ने राष्ट्रपति की कुर्सी को ठुड मारिया। ते अज सानू असी देशां विदेशां दे विच सुन रहे हैं, देशां विदेशां दे विच गल जा रही है। धन्नवादी हां मैं कांशी टीवी वालियां दा, जिन्हां ने ये लाइव किया होया, बहुत लोग सुन रहे होंगे। मैं उन्हां लोगों नूं जिहड़े सुन रहे हैं ये चाहुंदा कि अपने रिश्तेदारां नूं इंडिया दे विच दस्सण कि ये लड़ाई बहुत वड्डी है, साडे गुरुआं ने शुरू कीती होई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਲਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਊਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ 75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ देश आजादी का दिवस मना रहा होएगा, और असी गुलामी दे होर 75वें साल च एंटर हो गए होवांगे, 76वें साल च असी एंटर होवांगे। तो मैं फैसला किया कि इत्थों जाके यूरोप की धरती तो जाके दुआबे दे विच 15 विधान सभा हलकियां दे विच मैं 75 प्रोग्राम रखांगा। केडर कैंप 75 केडर कैंप होणगे। 15 वो विधान सभा दीयां सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 50%
100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ MLA ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 75 ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਅਣਖ ਜਗਾਓ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਓ, ਨਾ ਤੇ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ। ਔਰ 75 ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ 75 ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 75 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ 17 ਲੱਖ 18 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਕਰ, 5 ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 5 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿ 5 ਤੂੰ ਕਰ, 5 ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 5 ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਆ ਲੱਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 15 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਖਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੰਗੜ ਜੀ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਮੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਖ ਜੀ, ਅਜਮੇਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਈਵ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੋਰ तमाम ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਟੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ 13/8/2022 ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 13/8/2022 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਗ ਮਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਸਕ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਚਿੰਤਨ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਚਮਨਲਾਲ ਸੀਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੰਗਲ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਨ ਸਦਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟੋ ਕੋਟੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟੋ ਕੋਟੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਕਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਰੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आहो पर सारी ही संगत सतगुरां दी आरती दे नाल जो है वो जुड़ते हैं जी। संगत के चरणों में बेनती है कि आरती का गायन जो है वो नाल जरूर करना जी, तां जो आप सब की जी है वो हाजरी गुरु घर में लग सके। सतनाम जपो जी सतनाम, राग तनासरी आरती, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरा तेरा केसरो ले चटकारे। नाम तेरा अंबोला, नाम तेरो चंदनो, कस जप नाम लै तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लै माहे बसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जे यारो पवन सगलारे। नाम तेरो ताका, नाम कुल माला, पार अठार सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या यार को, नाम तेरा
कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। जी हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। जी हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। सलोक हर सो हीरा छाड़ करे आन की जे नर दोजक जाएंगे सत पाख ते नर दोजक जाएंगे सत पाख। जो बोले सो निर्भय। गुरु पैसा संगत जीओ हुण अरदास होगी। अरदास से सारे साधु जी श्लोक ते नर दोजक जाएंगे सत पाख। जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक डैया तन जैसा। जो पहमना पाप करंता एह अनंता पतित पावन नाम कैसे हंता। तुम जो नायक आशो अंतर्जामी प्रभते जन जनी जे जनते स्वामी। शरीर अराधे मुखो विचार दे रविदास समझो समझावे को। जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। हर 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 हरे हर सुमचन के निस्तर धरे। हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। नित्य नाम जो दूध पी आया सौ जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। सुख सागर सुरतर चिंतावन काम देन वस जागै। चार पदार्थ अठ शास्त्र नदर कल ताकै। हर 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 न जपे रसना अवर सब त्याग बचर जना नाना ज्ञान प्राण वेद चौतीस अक्षर माही। व्यास विचार क्यों परमार्थ राम नाम सरनाई। सह समार्थ पात रतन बड़े पागल लागी। खैर विदास परगास हृदय जन्म मन पे बाकी। जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे चल धरे। जांकी चोर जगत को लागे। गां पर पीटर नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू तेनर नाम देव कबीर दलोचन सदना सहन करे। खैर विदास रे संतो हर जीवते सब सरे। जपो जी सतनाम जपो जी सतनाम। दार की सब खुशी ऐसी दशा हमारी। अष्ट शास्त्र का तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानते मैं कुछ नहीं पाखंड राम। सगल की शरणार्थी प्रभु पूर्ण काम। जो
तेरी सरनाथ अदर नाही पार, ऊंच नीच तुम क्षेत्रे आलय संसार, कह रविदास कथ कथा वो काय करी जय। जैसा तू तैसा तू उपमा दीजिए, जैसा तू तैसा तू उपमा दीजिए। जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। धन धन जगत गुरु सतगुरु शिवदास वाले पवित्र अमृत बाणिया ध्यान करके जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। धन धन जगत गुरु सतगुरु शिवदास वाले पवित्र कमाई का ध्यान करके जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। धन धन जगत गुरु सदगुरु भगवान महर्षि वाल्मीकि महाराज जी, सदगुरु कबीर महाराज जी, सदगुरु सदना जी महाराज, सदगुरु सैन जी महाराज, सदगुरु नामदेव जी महाराज, धन धन सदगुरु बाबा प्रीत जी महाराज, सदगुरु लंका जी महाराज, सदगुरु बंका जी महाराज, धन धन श्री चंद जी महाराज, धन धन संत मीराबाई जी महाराज, धन धन सतकिरण जी महाराज, सारे महापुरुषों की पवित्र कमाई का चंद्र के जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। धन धन जगत गुरु सतगुरु शिवदास महाराज जी जन्म स्थान श्री गोदपुर बाला श्री बेगमपुरा हरिद्वार समूह गुरुद्वारा गुप्ता चाचा अपने निशाना 16 जी का चंद्र के जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। हम दीन दयाल तुम सर अप दयाल क्या की जय, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दी जय। हम बल बल जो रमिया काल काल कबन अबोर, बहुत जन विषय थे मारो ये जन्म तुम्हारे नीके कहर विदास, आस वेली वो चिरप्यो दर्शन देखे कहर विदास, आस वेली वो चिरप्यो दर्शन देखे जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। धन धन जगत गुरु सरगुरुदास महाराज जी, आप जी के अरदास बेनती जोड़ी सच्चे पातशाह भी नवाजो। अज हफ्ता वाली दीवान से गए नवाजो, हफ्ता वाले दीवाना के नाल अज धन धन जगत गुरु सरगुरुदास महाराज जी, आप जी सुंदर महल, आप जी सुंदर गुरु घर श्री उदास टेंपल विजयसा की गरीब नवाजियो सालाना वर्षगांठ मुख रखते हुए आज ये समागम होए हैं गरीब नवाजियो। गुरु घर की सालाना वर्षगांठ मुख रखते हुए अमृत विच लेकर के इस वेले तक आज रवि बाणी अलाही बाणी अमृत बाणी की जाप गलत विचारा हुई गरीब नवाजी। आज ये बाणी पढ़ते हैं विचारा करते अनेक प्रकार के गलत अनजान विच शांति खेमा करने हिम्मत बख्श कर मेहर करने कृपा करने गरीब नवाजियो। आइया संगतां की हाजिर लेके आनी कदों का लेके से मेहर कर रखना, कारोबार में वक्त विषय मेहर करने कृपा करने गरीब नवाजियो। धन धन जगत गुरु सरगुरुदास महाराज आप जी की अरदास बेनती जोड़ी गरीब नवाजियो। जिन्हां परिवारों ने जिन्हां गुरमुख प्यारे ने गरीब नवाजियो गुरु घर खरीदण दे विच गरीब नवाजियो अपने पेपर लगाए हैं, या जो संगतां वालों आप जी दर से सेवावां हुई हैं गरीब नवाजियो, जिन्हां पावनां मुख रखदे होए सेवावां कीतियां गईयां गरीब नवाजियो, जिन्हां वालों सेवावां हुई हैं समूह संगत के सिर ते मेहर रखना, कारोबार में वक्त विषय मेहर करनी कृपा करनी गरीब नवाजियो। धन धन जगत गुरु सरगुरुदास महाराज जी गुरु का स्थापना सन्मुख रखद्या होया और इधर का दे प्रीतवान भाई साहब रविंद्र कुमार ही के समूह परिवार लोग गरीब नवाजी चाहते लंगर की सेवा हुई है, मेहर करनी कृपा करनी जिन्होंने पावना मुख रखद्या होया सेवका ने चाहते लंगर की सेवा करे सो पावना पुण्य करने काल कंडो दुर्गण से दे मेहर पर रखना, कारोबार में अल्प विषय मेहर करनी कृपा करनी गरीब नवाजियो। धन धन जगत गुरु सरगुरुदास महाराज आज दरगाह के प्रीतम भाई साहब भाई मनजीत के समूह परिवार वालों गरीब नवाजियो। परमजीत लाल जर्मन वाले ने सेहती तंदुरुस्ती की अरदास व्यक्ति मेहर करनी कृपा करनी गरीब नवाजियो। सेवकों तंदुरुस्ती होगी देर उधर दान वश करनी मेहर करनी कृपा करनी गरीब नवाजियो। इस वेले हफ्ता वाले दीवाना समाप्ति गरीब नवाजियो आपके ह्यूर लंगर थाल सज के हजे आप बहु लासी बसासा करता दी अग वश करो मेहर करो कृपा करो गरीब नवाजियो। समूह संगतां वालों आज पवित्र अमृत बाणी वास्ते गरीब नवाजियो सुंदर रमाले बनाए गए आप अंगीकार और सेव करे लोक परोक वर्द विजय मेहर करनी कृपा करनी गरीब नवाजियो। पवित्र हुक्म बख्श के संगत निहार करो जो शरण आवे कंठ लावे ए पवित्र स्वामी संदा सुख होवे नाम चिता वैसे उदास मले आने चढ़ कला तेरे पाने सब जो बोले सोन रुपए हर सो हीरा छाड़ करे आन की हे नर रोज जाएंगे सत पाख
बस रहे। आओ अपने एक की मन में धरिए, और देव न पूजिए पूजो। रविदास सोए सूरा भला, जो लरे धर्म के अंग अंग कट पोई गिरे, गौ न छाट। रविदास ये ग्रंथ है, पढ़े सुने मन। सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सागर, सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सागर। जो बोले 16 रुपए, 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 100 रुपए, जो बोले 16 रुपए अमर शहीद। जो बोले 16 रुपए रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री। सतनाम जपो जी सतनाम। पदे दो गुर की मूर्त मन विखै, धरो सुहरदम ध्यान। नाम दान इशनान कर, द्वारे पावै मान। गुर की मूर्त मन विखै, धरो सुहरदम ध्यान। नाम दान इशनान कर, द्वारे पावै मान। मंत्र जप गुर हृदय में, मिले सुने चल ज्ञान। भूख प्यास ना उतरै, नाम बिना भगवान। सतगुर सो नहीं पावई, जो दिल माहे
सच्चा कित विद भयो कर है क्या बयान झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण आज्ञा गुर की चित धर कहे रविदास विखान झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण आज्ञा गुर की चित धर कह रविदास विखान जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, अगला प्रोग्राम सेक्रेटरी साहबान आप जी सन्मुख रखेंगे जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतान। सो गुरु ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਾਹ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਚਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ਪੌਰ ਜੀ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਬੰਗਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ, ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਰੋਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਟੀਮ ਇਟਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। 1 ਐਰੋ 2 ਐਰੋ 5 ਐਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਟੀਮ ਇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤ। ਭਰਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ